السلام علیکم۔ منہاج درانی سے ٹکراؤ کے بعد ماورا کا دماغ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ بنا کوئی کلاس اٹینڈ کیے وہ ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ منہاج اس کی سچائی جانتا تھا۔ اگر وہ یہ بات یونی میں سب کے سامنے مشہور کر دیتا تو اسے کوئی بھی یونی میں لکھنے پڑھنے نہ دیتا، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ منہاج درانی جیسے ناسور سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے۔ وہ بستر میں گھسی تکیے میں سر دیے لیٹی روتی رہی تھی۔ ان دونوں بہنوں کے لیے لائف کبھی آسان نہیں رہی تھی۔ اگر ماورا اس کوٹھے سے دور اس جگہ عزت سے رہ رہی تھی تو اس کی بھاری قیمت وہاں حائفہ ادا کر رہی تھی۔ حائفہ پر اگر ذمہ داری نہ ہوتی تو وہ کب کی وہاں سے نکل گئی تھی۔ یہی بات ماورا کو رلاتی تھی کہ حائفہ اس کی وجہ سے مشکل میں تھی۔ حائفہ کی صرف ایک ہی خواہش تھی، وہ ماورا کو ڈاکٹر بنے دیکھنا چاہتی تھی۔ ماورا کو یہی ڈر تھا کہ اگر منہاج درانی کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو پاتا تو حائفہ کا دل دکھتا، جو کہ اب ماورا کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ماورا خود کو نارمل کرتی منہاج درانی کو اس کی جگہ پر ہی رکھنے کا سوچنے لگی تھی۔ وہ شخص اس کا گنہگار تھا، پھر وہ بھلا ہی کیوں ڈرتی اس سے۔ ماورا تکیے پر سر رکھے آنکھیں موندے ماضی کی بھول بھلیاں میں گم ہوئی۔ وہ دونوں بہنیں دنیا کی ان بدنصیب لڑکیوں میں سے تھیں جنہوں نے آنکھ ہی کوٹھے پر کھولی تھی۔ پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں گھنگروں کی تھاپ سنائی دی تھی۔ ان کی ماں سلمیٰ ایک طائف زادی تھی، مگر شاید ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کے پہلے رقص میں ہی کسی امیر زادے کا دل آ گیا تھا ان پر، جو اپنی فیملی کی وجہ سے انہیں گھر تو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، مگر اس نے سلمیٰ پر ایک طرح سے احسان کرتے اس پر اپنے نکاح کا ٹھپا لگا کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سلمیٰ سے بہت محبت کرتا ہے، ایک دن اسے اس جگہ سے نکال لے جائے گا۔ سلمیٰ اس کی باتوں پر دل سے ایمان لاتی تھی۔ نکاح کی وجہ سے اس نے سلمیٰ کی ماں کو بھاری قیمت ادا کی تھی۔ وہ بے پناہ خوش تھیں۔ اس بات کا انہیں اندازہ تھا کہ ان کی بیٹی کا بے پناہ حسن ایسی بجلیاں تو ضرور گرائے گا۔ سلمیٰ کی بڑی بہن نگینا ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کے حسن سے خار کھاتی تھی۔ بڑی وہ تھی مگر ان کی ماں ہمیشہ سلمیٰ کو ہی اہمیت دیتی تھی۔ اوپر سے اتنے ہینڈسم اور امیر کبیر بندے سے اس کا نکاح نگینا کی جیلسی مزید بڑھا گیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، نہ جلنے کڑنے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے کے سوا کچھ، کیونکہ چاہے جو بھی ہو آخر سلمیٰ اس کی بہن تھی، وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب سلمیٰ یہی چاہتی تھی کہ وہ جب تک یہاں ہے وہ اولاد پیدا نہیں کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی مزید کوئی ننھی جانے ویسی ہی اذیت اور تکلیف برداشت کرے جو وہ اب تک کرتی آئی تھی، مگر اس کے شوہر نے اسے ہر طرح سے اعتبار دلاتے اس کی یہ ضد ختم کر دی تھی۔ سلمیٰ نے اس کی محبت کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کافی عرصے تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ سلمیٰ اس شخص کی بیوی بن کر کوٹھے پر رہتی۔ جب بھی کسی گاہک وغیرہ کے آنے کا ٹائم ہوتا وہ کمرے میں قید ہو جاتی۔ اسے اپنے شوہر کی جانب سے کسی کے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب انہیں دنوں اس کی گود میں ایک چاند سی بیٹی نے جنم لیا تھا، سلمیٰ اپنی بیٹی کی چاند سی روشن منموہنی صورت دیکھ کر اسے چومتی اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگی تھی، مگر بیٹی کو جنم دیتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کا نام حائفہ رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کوڑے کے ڈھیر میں نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اس نے پھر اپنے شوہر سے یہاں سے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، جسے اس نے ہمیشہ کی طرح بہلا پھسلا کر ٹال دیا تھا۔ جب ٹھیک 3 سال بعد سلمیٰ نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا تھا، وہ بھی حائفہ کی طرح نازک گڑیا سی تھی۔ اپنی بیٹیوں کے بے پناہ خوبصورتی سلمیٰ کو خوفزدہ کر گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے ایک بار پھر وہی مطالبہ کیا تھا، مگر اس بار اسے اپنے شوہر کی جانب سے جو جواب ملا تھا اس نے سلمیٰ کے نازک دل کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھلا ایک طائف زادی اور اس کی بیٹیوں کو اپنے گھر کیسے لے جا سکتا ہے،
اور اسے خفیہ طور پر کسی اور ٹھکانے پر رکھ کے بھی وہ اپنا کردار مشکوک نہیں بنا سکتا۔ اس لیے سلمیٰ کو اپنی بیٹیوں سمیت ساری زندگی یہیں رہنا تھا۔ سلمیٰ جو ایک عزت کی زندگی جینے کی خواہش مند تھی، اپنی قسمت کے ستم ظرفی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، کیونکہ اب اس پر صرف اپنی عزت کی نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ جن کا باپ خود کو ایک شریف النفس انسان اور عزت دار شہری مانتا تھا، مگر اس کی غیرت اس کوٹھے کے دروازے کے آگے آ کر مر جاتی تھی جہاں اس کی بیوی، اس کی سگی بیٹیاں پڑی تھیں۔ اس دن کے اپنے شوہر سے ہونے والے جھگڑوں کے بعد سلمیٰ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ آتا سلمیٰ اس کی احسان مند ہونے کی وجہ سے اس کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتی، اس کی ہر بات خاموشی سے مان جاتی۔ جب اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے شوہر نے کوٹھے پر آنا ہی بند کر دیا۔ اس نے سلمیٰ کو کبھی اپنے خاندان اور اپنی پہچان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، جس کی وجہ سے سلمیٰ اسے ڈھونڈنے سے قاصر تھی۔ سلمیٰ کی بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، جس کے ساتھ ہی ان کے معصوم حسن میں مزید نکھار آ رہا تھا۔ اس سب کے ساتھ ہی سلمیٰ کا ان کو لے کر خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی، مگر اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ جب انہی دنوں سلمیٰ پر ایک اور ستم آن پڑا تھا۔ سلمیٰ کی ماں جو ہمیشہ اس کی ڈھال بن کر رہی تھی، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ سلمیٰ بری طرح ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ کوٹھے کا سارا اختیار نگینہ بائی اور اس کے خالہ زاد کرامت خان کے پاس آ گیا تھا۔ کرامت بھی اسی کوٹھے کی پیداوار تھا اور اب اپنے اس بزنس کو بڑے پیمانے پر لے جانے کے لیے وہ بہت سارے غیر قانونی کاموں میں بھی انوالو ہونے لگا تھا۔ نگینہ کا شروع سے ہی رویہ ٹھیک نہیں تھا سلمیٰ کے ساتھ۔ کہنے کو تو وہ بہنیں تھیں، مگر نگینہ سلمیٰ سے خار کھاتی، دل میں اس کے خلاف بہت بغض رکھے ہوئے تھی۔ سلمیٰ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اپنی بیٹیوں کا مستقبل روشن نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جیسے بھی لڑ جھگڑ کر نگینہ سے خلاف مخالفت مول لے کر اپنی بیٹیوں کی پڑھائی جاری رکھی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوٹھے میں رہ کر کوئی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ حائفہ نے ابھی یونیورسٹی میں قدم رکھا ہی تھا جب اس کی ماں، جو ان کے سر کا سائبان تھی، انہیں اپنی ٹھنڈی چھاؤں سے محروم کرتی ایک رات خاموشی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ان دونوں بہنوں کے سر پر قیامت آن ٹوٹی تھی۔ گینا بائی نے ان دونوں کی پڑھائی چھڑوا دی تھی۔ حائفہ نگینہ بائی کے سامنے اپنی قربانی تو دے گئی تھی، مگر ماورا کے لیے وہ کسی طور راضی نہیں تھی۔ حائفہ کا پہلا رقص ہی اتنا شاندار گیا تھا کہ نگینہ بائی اور کرامت خان کو اس کی ضد ماننی ہی پڑی تھی اور ماورا کی تعلیم دوبارہ شروع کروا دی تھی۔ وہ دونوں بہنیں اپنے ماں باپ کے ریلیشن کے بارے میں ہر بات سے آگاہ تھیں کہ ان کا باپ اتنا بزدل انسان تھا کہ انہیں ساتھ لے جانا تو دور کی بات، ان کے برتھ سرٹیفکیٹ پر اپنا نام بھی لکھوانے سے انکاری تھا۔ وہ دونوں بہنیں نہ تو اپنے باپ کا نام جانتی تھیں اور نہ ہی اس بات سے واقف تھی کہ وہ شخص اب زندہ بھی تھا یا نہیں۔ حائفہ نے مردوں کے 2 طرح کے روپ ہی دیکھے اور سنے تھے، ایک اپنے باپ جیسا دھوکے باز، بے وفا اور نفس کا مارا بزدل شخص، اور دوسرا کرامت خان جیسا جو پیسوں کی خاطر اپنی عورتوں کی سودا بازی کرتا تھا۔ حائفہ کو مرد ذات سے شدید نفرت تھی۔ وہ کبھی اس صنف پر بھروسہ نہ کرنے کی قسم کھا چکی تھی، جبکہ دوسری جانب ماورا سدا کی نرم دل کچھ مردوں کی وجہ سے دنیا کے سارے مردوں کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر وہ بھی اپنی ماں کی طرح بدنصیب ہی نکلی۔ منہاج درانی نے اس کی ذات پر جو داغ لگایا تھا وہ تو شاید مٹ جاتا، مگر اس کے دیے ہوئے درد کبھی نہ بھولنے والے تھا۔ کشمیر میران، تم نے بہت غلط، اس کا بہت بڑا حساب چکانا ہوگا۔ آرتا مٹھیاں بیچ گیا تھا، اس سے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی 2 انتہائی قیمتی فیکٹریز میں آگ لگا دی گئی تھی، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بچاؤ کرنے سے پہلے ہی
सब कुछ जलकर राख हो गया था। ज़ुहान को करोड़ों का नुकसान हुआ था। वो अच्छे से जानता था कि अजमेर के अलावा कोई इंसान इतनी जुर्रत नहीं कर सकता था। ये कारनामा उसका था। ज़ुहान अगर उसके खानदान वालों को नुकसान पहुंचाता था तो अजमेर उसका बदला ऐसे ही लेता था। क्या हुआ ज़ुहान? समन भी परेशान होती ज़ुहान के करीब आई थी। इससे पहले कि समन इसकी बात का वो कोई जवाब देता, जब दरवाज़ा नॉक करते उसकी इजाज़त से मुलाजिम घबराया हुआ वो खुलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ था। साईं वो बाहर। अजमेर मेरान जबरदस्ती अंदर आ गए हैं। हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। मुलाजिम की बाकी बात मुंह में ही रह गई थी। पीछे से अजमेर ने आकर उसे एक तरफ धकेला था। ज़ुहान के अंदर पहले ही अजमेर मेरान के लिए नफरत की आग भड़क रही थी। इतने बड़े कारनामे के बाद उसका यहाँ आना उस आग में चिंगारी भड़का गया था। अंदर दाखिल होते अजमेर ने इंतहाई नखूत और नागवारी भरी नजरों से ज़ुहान के करीब को देखा था, जिन्हें महसूस करती समन ज़ुहान का बाजू थामती उसके मजीद करीब हुई थी। कैसा लगा मेरा टर्न गिफ्ट मेरे प्यारे भाई? अजमेर फतेहाना मुस्कुराहट के साथ उसके गुस्से से लाल पड़ते चेहरे पर नजरें लगाए बोला था। ज़ुहान का ये गुस्से से बड़का अंदाज अजमेर मेरान के जलते सीने में ठंडी फुआद की तरह साबित हुआ। यही देखने तो इतनी दूर से यहाँ आया था कि अपनी आंखों से इस शख्स की माँ देख सके। ज़ुहान आंखों में शोलों की सी लपक लिए अजमेर के मुकाबिल आन खड़ा हुआ था। मेरा ये नुकसान तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सब करके तुमने अपनी बर्बादी को आवाज दी है मलिक अजमेर मेरान। ज़ुहान का दिल चाहा था अभी इसी वक्त अपनी बंदूक से इस शख्स के सीने पर खाली कर दे, मगर नहीं, वो मेरान पैलेस के किसी भी शख्स को इतनी आसान मौत नहीं मारना सकता था। वो उन सब को तड़पाना चाहता था। बर्बाद किसने होना है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर खुद को मेरे हाथों बचाना चाहते हो तो मेरे घर वालों से, मेरी बहन से दूर रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हें बर्बाद करने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अजमेर भी चेहरे पर सर्द स्पॉट तासुरात लिए उसे वार्न करता बोला, जबकि उसकी बात पर ज़ुहान कहका लगाते हंस दिया था। तुम्हारी बहन मेरी होने वाली बीवी है, उससे पहले भला कैसे दूर हूँ रहूं मैं? साले साहब। ज़ुहान भी उसके अंदर वैसी आग भड़काना चाहता था जैसी इस वक्त इसके अंदर अपने लगी थी, और हुआ भी ऐसा ही था। अजमेर मेरान भड़का जरूर था, मगर फिर जल्दी ही खुद पर काबू पा गया था। बुज़दिलों की तरह औरतों को मोहरा बनाकर वार करना छोड़ दो। जिस खानदान से तल्लुक़ रखते हो कम अज़ कम इसके नाम का ही ख्याल कर लो। अजमेर ने एक जताती नज़र ज़ुहान के पीछे खड़ी समन पर डाली थी। ज़ुहान अच्छे से समझ गया था कि अजमेर मेरान दोनों के दरमियान किस टाइप का रिलेशन समझ रहा है। मेरी बहन इंतहाई मासूम और एक बाकिरदार लड़की है, जिसे तुम जैसा शख्स तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। उसे इस दुश्मनी में इस्तेमाल करने का सोचना भी मत, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा वो भी सोच भी नहीं सकते तुम। अजमेर उसे सख्त लहजे में वार्न करता वहां से निकल गया था, जबकि उसके जाते ही ज़ुहान ने कमरे की कोई शय सलामत नहीं छोड़ी थी। समन इसके इतने शदीद गुस्से पर एक कोने में खड़ी खामोशी से इसे देखे गई थी। वो समझ नहीं पाई थी कि ज़ुहान को इतना जुनूनी गुस्सा अजमेर की आखिरी बात पर आया था, या फिर इसके किसी जाने वाले धमकी को मैं तुम पर कैसे लुटाता हूँ। तुम देखना तुम्हारी धमकी मैं तुम पर कैसे लुटाता हूँ। पूरे कमरे की हर शय जमीन बोस करने के बाद ज़ुहान दोबारा सिगरेट सुलगाता जहरखुंद लहजे में बोला था, मीरान पैलेस की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई थी। अजमेर अपने खानदान वालों की सेफ्टी पर किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता था। जुनिशा बेटा, आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? शादी तो फिलहाल पोस्टपोन हो गई है, तो इस तरह आपको छुट्टियां करके अपनी पढ़ाई का मजीद खर्च नहीं करना चाहिए। शमसा बेगम जुनिशा के घने बालों की चुटिया बनाते नरमी से गोया हुई। वो इन्हें क्या बताती वो मलिक ज़ुहान से किस कदर खौफजदा हुई थी। उनकी बात पर जुनिशा पहलू बदल कर रह गई थी। जो शख्स मीरान पैलेस में उसके कमरे के अंदर तक रसाई हासिल कर सकता था, वो बाहर पता नहीं उसके साथ क्या करता। यही सोचकर उसने खुद को घर में ही कैद कर रखा था, मगर
घर में सबके बढ़ते असरार पर इसकी माननी ही बनी थी। मैं किसके साथ जाऊं कॉलेज? मेरे ड्राइवर जमशेद को तो अजमेर लाना। जुनेशा ने बात अधूरी छोड़ दी थी। अच्छा, मैं बात करती हूँ अजमेर से। उस दिन अजमेर तुम्हारे लिए किसी खास सिक्योरिटी की बात कर रहा था। जोहान से किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती है, इसलिए अजमेर कह रहा था कि एक किसी ट्रेंड बॉडीगार्ड का इंतजाम करता है तुम्हारे लिए, जो यूनिवर्सिटी में भी फुल टाइम तुम्हारे साथ हो। शमसा बेगम ने उसका खौफ समझते उसे तफसील से बताया था। जुनीशा के लिए ये चीज़ काफ़ी ऑकवर्ड थी, मगर वो फिर भी इसके लिए राजी थी। मलिक जोहान की पहुंच से दूर रहने के लिए उसे जो भी बर्दाश्त करना पड़ता वो करने को तैयार थी। हाइफा अपने सामने लैपटॉप खोले बैठी थी, जिस पर उसे अजमेर मेरान के हवाले से सारा बायोडेटा सेंड किया गया था। वो किस मिजाज का शख्स था, इसका रहन सहन कैसा था, गुस्सा किस कदर शदीद आता था, उसकी सख्त मिजाजी और धोखेबाज और झूठे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की आदत। उस हुस्न वजाहत के शाहकार को देख हाइफा कितने ही लम्हे पल के झपकाना भूल गई थी। इसकी एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीर इसे सेंड की गई। उसे उसका नाम पूरी तरह समझा दिया गया था, जिसके लिए हाइफा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका दिल अजमीर मेहरान की एक झलक से ही खौफजदा हो गया था। इसने मर्दों के जो रूप देखे थे, ये उन सब से बिल्कुल अलग रूप था। ये वो टक कितने ही लम्हे सामने लैपटॉप पर जगमगाती उसकी तस्वीर देखी गई थी। वो साहिर था जो एक नज़र में ही उसे अपने शहर में जकड़ गया था। अचानक ख्याल आते ही हाइफा अपना सर झटकती लैपटॉप बंद करती पीछे हुई थी। नहीं, मर्दजात धोखे के सिवा कुछ नहीं है। पहली मुलाकात में कोई अपनी असलियत नहीं दिखाता। ये शख्स भी बाकियों की तरह झूठ और फ्रेब से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ जिस काम के लिए भेजा गया है, मैं उसी काम पर तवज्जो दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। हाइफा अपने दिल को की नादानियों पर इससे डपटती बोली थी। इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हो क्या रहा है। हाइफा जो कोठे से निकलते वक्त बस यही दुआ करती आई थी कि वह शख्स कोई अच्छा शरीफ इंसान हो, जिसके करीब जाने से इसे कोई खतरा ना हो। इस वक्त उसकी यही दुआ कबूल तो हो चुकी थी, मगर हाइफा को सुकून अभी भी नहीं था। किसी शख्स के जज्बात के साथ खेलना, वो भी सिर्फ अपने मकसद के लिए, और बाद में उसी शख्स को मौत के किनारे लेकर जाना, ये सब उसे करना था। लेकिन खुद को इतना डांट टपट के बावजूद ऐसा करने के लिए उसका दिल नहीं मान रहा था। अगर वो पीछे हट जाती तो मावरा को ना बचा पाती। अपनी माँ से किया वादा टूट जाता। वो धोखेबाज और झूठी नहीं थी, मगर अब बनना था अपनी जिंदगी में मौजूद वाहद रिश्ते की खातिर। ठंडी सांस भरती वो सोफे के बैग से सर टिकाती अजमीर मेरान से होने वाले अपने अगले टकराव के बारे में सोचने लगी थी। मुंह ठीक करो, हैरत हो रही है मुझे कि मावरा नूर लड़ने की बजाय छुपकर रोती है। अमेजिंग। फातिमा उसके साथ चलती क्लासरूम की जानब बढ़ते बोली, क्योंकि मावरा उस दिन मिनहाज दुरानी से होने वाले टाकरे के बाद 2 दिन तक यूनी आई ही नहीं थी। उसे खौफ था कि कहीं वो सबको उसकी असलियत ना दिखा दे। इस वक्त भी क्लास की जानब बढ़ते उसे एक तरफ वो अपने ग्रुप के साथ बैठा नजर आया था, और वो इसकी तरफ मुतवज्जा बिल्कुल भी नहीं था। मावरा सुख का सांस लेती आगे बढ़ गई थी। उसने फातिमा को भी अपने तवाइफजादी होने का नहीं बताया था, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी असलियत जानकर फातिमा भी उसे छोड़ देगी और यहाँ बनी अपनी इकलौती दोस्त नहीं खोना चाहती थी। मावरा यूनिवर्सिटी के पहले दिन से अब तक हमेशा दुपट्टा सर पर ओढ़ती थी। उसके दुपट्टे की लेंथ इतनी तो जरूर होती थी कि उसके नाजुक सरापे को पूरी तरह ढांप ले, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें खुद तो पर्दे की तौफीक नहीं मिलती थी, मगर वो दूसरों को भी ऐसा करते बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। खास तौर पर मिनहाज दुरानी और इसके फ्रेंड्स उसे हकारत भरी नजरों से ही देखा करते थे। जब से वो इस यूनि में आई थी, उसने एक ही शख्स को हर जगह छाए देखा था, मिनहाज दुरानी। अपनी पर्सनैलिटी, अपने रख रखाव और अपने मुनफरिद लापरवाह अंदाज की वजह से हर जगह कबूल था। पहल तो मावरा को बिला वजह की अकड़ और ऊंची नाक रखने वाला शख्स एक आंख नहीं बाया था, जो अपने सवा बाकी सबको कमतर ही समझता था, जैसे अपने खानदान और अपनी बेशुमार दौलत पर बहुत घमंड था। बाकी भी बहुत सारे स्टूडेंट उसके आगे हाथ बांधे उसकी हर बात मानने को तैयार रहते थे। मावरा को ना ही उस शख्स का बिहेवियर पसंद आया था और ना ही वो खुद, जो अपने अलावा बाकी सबको हकीर समझता था। मावरा को उससे अजीब सी चिढ़ हो गई थी। उसका बेहतर हल उसने यही जाना था कि वो उसका सामना कम से कम करे। वो अगर कहीं से गुजर रहा होता तो मावरा अपना रास्ता ही बदल लेती। यूनी के जिस पार्टी या फंक्शन में वो होता, वहां जाना ही छोड़ देती।
وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کر کے وہ منہاج درانی کے نظروں سے بچی ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ بہت سے لوگ یہ بات نوٹ کر چکے تھے اور منہاج کا دھیان بھی اس جانب دلا چکے تھے۔ منہاج کو اپنا اگنور کیا جانا، وہ بھی کسی لڑکی سے، نہایت ہی عجیب لگا تھا۔ جب اچانک ایک دن وہ ماورا کے پاس خود آن ٹپکا تھا۔ ماورا نے اسے اگنور کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ تو جیسے اس کے پیچھے ہی پڑ چکا تھا۔ لیکن وہ اس کے سامنے جتنے اچھے سے بہیو کرتا تھا، ماورا اس کے لیے اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے حائفہ کی گئی نصیحت بھولنے لگی تھی۔ وہ منہاج درانی پر ٹرسٹ کرنے لگی تھی، اپنے دل کو اس کی جانب مائل ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔ جب منہاج نے اس کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تو وہ بھی اپنی فیلنگز کو مزید جھٹلا نہیں پائی تھی اور منہاج درانی کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا، جسے منہاج نے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ منہاج کے دوست اور یونی کے تمام لوگ حیران تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ منہاج درانی کو یہ بڑے سے تھار میں لپٹی لڑکی بھی پسند آ سکتی ہے۔ منہاج کو اس نے اپنا سچ نہیں بتایا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں منہاج اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ منہاج عورت کی رسپیکٹ کرنے والی، انہیں خود سے اعلیٰ مقام دینے والی جو سائیڈ اس نے دیکھی تھی، اس نے ماورا کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ منہاج نے اچانک ایک دن اس کے گھر رشتہ بھیجنے، اس سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کرتے اس کے سامنے ثابت کر دیا تھا کہ وہ یہ محبت ٹائم پاس کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن وہیں اس کا دل یہ سوچ کر بھی بے چین ہوا تھا کہ اگر اس کی اصلیت جان کر منہاج نے اسے چھوڑ دیا تو ایسا وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے خود غرض بنتے منہاج کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس کے پیرنٹس اس رشتے کے لیے کسی صورت نہیں مانیں گے، جس پر منہاج بھی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خفیہ طور پر نکاح کرنے کا حل پیش کیا تھا، مگر یہ ماورا کی بدقسمتی یا خوش قسمتی کہ جس وقت انہوں نے نکاح کے لیے فرار ہونا تھا، اسی وقت کرامت اپنے آدمیوں کے ساتھ آ کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ چکا تھا۔ ماورا کے لیے حیرت کی بات یہی تھی کہ کرامت نے منہاج کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے بر وقت انہیں اطلاع کرتے ان کا اتنا بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا تھا۔ ماورا نے پھٹی پھٹی بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، پھر اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا تھا؟ جب منہاج اس کی حقارت لیس کے قریب آیا تھا، کیا ہوا مس ماورا؟ نور، داغا بازی کرنا اور جھوٹ بولنا صرف تمہارا کام ہے کیا؟ تم نے محبت کے نام پر مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں نے وہ اس سے ڈبل کر کے تمہیں واپس لوٹا دیا، حساب برابر۔ اب آئندہ بھی میں بھی محبت لفظ پر اعتبار کرنے سے پہلے 1000 بار سوچوں گا، اور تم بھی۔ منہاج اسے انتقامی نظروں سے دیکھتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ ماورا سکتے کی کیفیت میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ اس شخص کی اصلیت اور اب اس کی سزا دیکھ گیا تھا۔ ماورا نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اس شخص نے کبھی اس سے محبت کی بھی تھی یا نہیں، کیونکہ محبت میں اتنی کمظرفی نہیں ہوتی کہ اپنے محبوب کو اس کی ایک غلطی پر اٹھا کر موت اور ذلت کے منہ پر پھینک دیا جائے۔ جو بھی تھا، مگر ماورا کا اعتبار اب مردوں اور محبت پر سے بالکل اٹھ گیا تھا۔ اس کے نزدیک دنیا کا ہر مرد دھوکے باز اور فراڈ تھا۔ منہاج کے دھوکے کے بعد وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ صرف اپنی بہن کی خاطر وہ اپنا دل کچلتی واپس اسی جگہ آ گئی تھی جہاں اسے اس شخص کا سامنا کرنا تھا جو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ جو اس کا خطاوار تھا۔ اس کا دل لہو لہان کر دیا تھا۔ ماورا نے آج پہلی بار کی طرح منہاج درانی اور اس کے گروپ کو بیٹھا دیکھ اپنا راستہ نہیں بدلا تھا، بلکہ سر اٹھائے بے تاثر چہرے کے ساتھ وہاں سے گزر گئی تھی، یہ ظاہر کرتے کہ اسی شخص کے ہونے نہ ہونے سے اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں بیٹھے منہاج درانی نے پلٹ کر گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر سر جھٹکتا اپنے دوستوں سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ لالا، السلام علیکم۔ حسیب نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ازمیر کو سلام کیا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے شہر سے لوٹا تھا۔ باقی سب افراد بھی رات کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں جمع تھے۔ ان سب کی عادت تھی رات کے وقت سب لوگ ایک ساتھ ضرور بیٹھتے تھے۔ یہ عادت سب کی ازمیر نے ہی بنائی تھی۔ اسے پسند نہیں تھا کہ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں گھس جائیں۔ وہ اپنے خاندان کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہتا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ حسیب، میں نے تمہیں ایک ضروری کام سونپا تھا، کیا ہوا کیا؟ ازمیر سنجیدگی بھرے تاثرات کے ساتھ حسیب کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ باقی سب بھی ان کی جانب متوجہ تھے۔ جی لالا، آج میں اسی کام میں مصروف رہا ہوں۔ آپ کے کہے کے عین مطابق بہت قابل باڈی گارڈ ڈھونڈا ہے میں نے زنیشا کے لیے، جو یونیورسٹی میں بھی فل ٹائم اس کے ساتھ رہے گا۔ حسیب نے تفصیل سے جواب دیا تھا، مگر باڈی گارڈ کس کے لیے؟ آخر میر ہم میں سے ہی کوئی زنیشا کو پک اینڈ ڈراپ کر لے گا۔ میں
मिला हूँ इससे जिसे हसीब जॉब के लिए रखा है। काफ़ी शरीफ और काबिल इंसान लग रहा है। पिछला रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है इसका, मगर फिर भी हमारे होते जुनीशा को किसी बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है। कासिम मीरान को ये बात काफ़ी अजीब लगी थी, जिसका इन्होंने बर्मिला इजहार भी किया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा चचा, मगर मैं फुल टाइम जुनीशा की हिफाजत चाहता हूँ। मैं जुनीशा के हवाले से किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। मलिक जुहान किसी भी हद तक गिर सकता है। अजमेर अटल लहजे में बोलता। उसे इस बात का शक हो चुका था कि जुहान जुनीशा के रूम तक गया है, मगर अभी इस बात का पूरी तरह सुराग नहीं मिल पाया था। अपनी बहन की इज्जत की खातिर वो ना किसी के सामने इस बात का जिक्र कर सकता था और ना ही बिना किसी ठोस सबूत के जुहान से इस बारे में कोई बात कर सकता था। अल्लाह उसे हदायत अता फरमाए और जल्द उसे एहसास हो जाए कि वो कितना गलत कर रहा है। शमसा बेगम अफसोस से सर हिलाते बोली थी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। कासिम साहब ने इस बात में सर हिलाया था। लाला सईद मुजम्मिल नाम है इसका। मैं और चचा मिल चुके हैं इससे और इसके हवाले से पूरी तसल्ली भी कर लिया। आप भी एक बार मिल ले, फिर फाइनल कर लेते हैं। उसे हंसी को भी अजमेर का आइडिया अच्छा लगा था। जुहान की सोच तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। नहीं, मुझे आप दोनों पर खुद से ज्यादा भरोसा है। अगर आपने उसे फाइनल किया है तो ठीक ही होगा। अम्मा साईं, आप जुनिशा को कल यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर दीजिएगा और मुजम्मिल के हवाले से भी समझा दीजिएगा। अपनी सेफ्टी के लिए ही उसे अपने साथ फुल टाइम रखना पड़ेगा। अजमेर की बात पर शमसा बेगम भी काफ़ी हद तक मुतमईन होती इस बात में सर हिला गई थी। मीरान पैलेस रोशनी और खुशियों से जगमगाती पूरे गांव की सबसे खूबसूरत इमारत मशहूर थी। आज़ाद कश्मीर के इस खूबसूरत इलाके में आए सियाहत की शौकीन लोगों के अंदर भी अक्सर इस वसी पैमाने पर फैली स्याह इमारत को देखने का इश्तियाक पैदा हो जाता था, जो बाहर से दिल फरेब मनाजर पेश करती ही थी, मगर अंदर जाकर ऐसा मालूम होता था कि जैसे इंसान जन्नत में कदम रख चुका हो। हर तरह की आसाइश और दिलकशी से भरा ये खूबसूरत इमारत अक्सर लोगों को ललचाती पूरी शान से खड़ी थी। इस हवाले में मेहरान खानदान के तमाम अफराद बसते थे, मगर उन सब पर एक बेताज बादशाह भी राज करता था। मुल्क अजमीर मेहरान, जिसकी कई हर बात पर ईमान लाना सब लोगों अपना फर्ज समझते थे, वो अगर अपनों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता था, तो बाकी सब भी उसकी एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखते थे। उन सब की यही मोहब्बत और दिल में मौजूद एक दूसरे के लिए बेपनाह खुलूस था कि इतने तूफान आकर गुजर जाने के बावजूद कोई उस खानदान की बुनियाद को हिला नहीं पाया था। वो आज भी हर तरह की मुश्किल का सामना करने के लिए एक साथ खड़े। मलिक अहमद अली मीरान ने इस हवेली की बुनियाद जिस मोहब्बत और अपनायत से रखी थी, उनकी आला औलाद उसी वफादारी से लेकर चल रही थी। मलिक अहमद अली मीरान की 4 औलादें थीं। सबसे बड़े मलिक फैजान थे, जिनकी शादी अपनी चचाजाद शमसा बेगम से हुई थी। उनका एक बेटा अजमीर और बेटी जुनिशा थी। एक हादसे में मलिक फैजान बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे। डॉक्टर्स की बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो इन्हें कोमा में जाने से नहीं रोक पाए थे। पिछले कितने सालों से वो कोमा में थे। अजमेर ने दुनिया को कोई काबिल डॉक्टर नहीं छोड़ा था। वो अपने बाबा को सही सलामत वापस अपने साथ देखना चाहता था, मगर वो अपने रब के किए गए फैसले से जीत नहीं पाया था। वो बेबसी और अपने बाबा को इतने सालों से बेड पर ही देख रहा था। दूसरा नंबर मलिक कासिम मीरान का था, जिनकी शादी इनकी खालाजाद हुमैरा बेगम से हुई थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने न जाने कितनी मन्नतें मुरादें मांगी थीं। कोई दरगाह, कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा था, मगर अभी तक इनकी मुराद बर नहीं आई थी। जैसे इन्होंने अल्लाह की रजा समझते इसी हकीकत से समझौता कर लिया था। तीसरा नंबर मलिक शाकिर का था, जिनकी शादी आमना बेगम से हुई थी। उनके 2 बेटे हसीब हाशिर और 2 बेटियां रामीन और फरीहा थी। सबसे छोटी कशमाला बेगम थी। उनकी शादी अपने चचाजाद मलिक उस्मान से हुई थी, जिनका एक बेटा जीशान और बेटी फजर थी। उनका घर मेरान पैलेस से कुछ फासले पर ही था, मगर वो ज़्यादातर मेरान पैलेस ही पाई जाती थी। नजमा बेगम को इनके भाइयों ने उनके हिस्से के तौर पर मेरान पैलेस का एक पूरा पोर्शन दे रखा, ताकि वो भी उनके साथ एक ही घर में रह सकें। भाइयों के नज़रों के सामने वो सब एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहते थे। उन्होंने एक दूसरे का गम बांटना और खुशियों में खुश होना ही सीखा था। वट अम्मा साईं, ये क्या कह रही हैं आप? मैं और यूनी में भी और अपनी क्लास में भी अपने साथ बॉडीगार्ड लिए फिरूंगी। शमसा बेगम की बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गई थी। उसे ये बात सोच कर ही इतना फनी लग रहा था कि हर वक्त उसके पीछे हाथ बंद एक मुलाजिम खड़ा रहेगा। उसकी फ्रेंड्स, टीचर्स और क्लास फेलोज भला क्या सोचेंगे उसके बारे में। अगर ऐसा ही है तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैं सबको खुद पर हंसता हुआ नहीं देख सकती, और यूनी में तो वैसे भी असला ले जाने की इजाज़त नहीं है।
تو भला वो बॉडीगार्ड बिना असले के हिफाजत कैसे कर पाएगा। आप लाला को कहे ना कि वो उसे यूनी के बाहर ही रखें। जुनिशा को ये सोच कर ही कोफत हो रही थी। जुनिशा बच्चे, आपकी भलाई के लिए ही अजमीर ने ये फैसला लिया है। आप अच्छे से जानती हैं मलिक जहान अजमेर को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और कुछ अर्ज से पहले भी आप पर दो बार जानलेवा हमला हो चुका है। वो भी नज़रअंदाज किए जाने वाले नहीं हैं। इसलिए बेहतरी इसी में है जो अजमेर में रान ने फैसला लिया है। शमसा बेगम ने उसे दो टोक अल्फाज में अपनी बात कह दी थी, जिस पर जुनिशा के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर अम्मा साईं, वो हमले तो बहुत पहले हुए थे। उन लोगों को तो लाला साईं ने पकड़ लिया था। वो मामला अब दब चुका है। अब मुझे भला क्या खतरा। जुनिशा ने एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए थी। जुनिशा, आप कब से इतनी जिद करने लगी हैं? वो मामला और दब गया है तो अब तब भी आपकी हिफाजत पर किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। आप तैयारी कर लें, कल से आप यूनी जा रही हैं। ये आपके लाला का फैसला है। शायद आप ये बात फिर बोल रही हैं। शमसा बेगम उसे अच्छे से बावर करवा रही थी कि वो दूसरी बार अजमेर के फैसले के खिलाफ जा रही है। कि अम्मा साईं, मुझे मंजूर है। अजमेर उसकी पिछली हरकत पर पहले ही उससे नाराज था। वो अब उसे मजीद खफा नहीं करना चाहती थी, इसलिए बेदिली से ही सही मगर रजामंदी दे गई थी। शाबाश मेरा बच्चा। शमसा बेगम उसका गुलाबी मुलायम गाल मोहब्बत से चूमती कमरे से निकल गई थी। उनके जाते ही जुनिशा दरवाज़ा अंदर से लॉक करती अपनी अलमारी की जानब बढ़ी थी और वहाँ अपने बने खुफिया लॉकर को कीज से खोलने लगी थी। जहाँ लोग अपनी कीमती चीज़ें और पैसे और जेवरात रखते थे, वहाँ उसने एक तस्वीर बहुत संभाल कर रखी हुई थी। अभी भी टूटे फ्रेम वाली वह तस्वीर पूरी एहतियात से उठाते हुए बेड पर आन बैठी थी। ये फ्रेम उसने अपनी शादी वाली रात गुस्से से तोड़ा था। अपनी शायद दुश्मनी और बदले में मेरी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं आप, जिसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं आपको। आई हेट यू सो मच। सुनिशा शायद दराज से स्याह मारकर निकालती उसकी तस्वीर पर एक और क्रॉस लगा गई थी। आपसे बचने के लिए मुझे बॉडीगार्ड को अपने साथ लिए फिरना पड़ेगा। आपको इस बात की ज़रा परवाह नहीं है लोग मुझ पर कितना हंसेंगे कि मैं खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकती। मगर असल बात यह है कि मुझे आपसे खतरा है। आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों हैं आप इतने बुरे? क्यों? जुनिशा गालों पर बह आए आंसू बेदर्दी से साफ करती अजियत भरे लहजे में बोली थी, और फिर हमेशा की तरह उसे तस्वीर से शिकवा करती उसे मजबूती से अपनी गिरफ्त में जकड़े नींद के आगोश में जा चुकी थी। मावरा तेज तेज कदमों से सीढ़ियाँ उतरती यूनी के बैक साइड की जानब बढ़ी थी। इसका छुट्टियों की वजह से अच्छा खासा हर्ज हो गया था। सोफिया ने सारे लेक्चर समझाने का वादा किया था। अभी उन दोनों का प्लान यूनिवर्सिटी के बैक साइड वाले हिस्से में बैठकर स्टडी करने का था, क्योंकि बाकी तो हर जगह स्टूडेंट्स का इतना रश लगा रहता था कि पढ़ने के बारे में सोचना भी मुहाल था। इसलिए उन्होंने वो हिस्सा सिलेक्ट किया था। सोफिया पहले ही वहाँ जा चुकी थी, जबकि मावरा अभी क्लास तरह से नोट्स लेकर वहाँ ही जा रही थी। बैक साइड पर आकर इसकी मुतलाशी नज़रें सोफिया को ढूंढने लगी थी। सोफिया तो शायद वहाँ नहीं थी, मगर वहाँ एक तरफ का नज़र आता मंजर देख मावरा के कानों से धुएं निकले थे। शर्मिंदगी के मारे उससे वहाँ से जाने के लिए भी कदम उठाना मुहाल हुए थे, क्योंकि वहाँ एक लड़का और लड़की इंतहाई नाज़ेबा हरकतें करते काबिल एतराज़ हद तक एक दूसरे के करीब अपना नामा इमाल स्याह करने में मसरूफ़ थे। तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल होगा, आदत हो गई तुम्हें ये सब करने की। अपने अकब से उठती तंज से डूबी आवाज़ सुनते मावरा का हल्क अंदर तक कड़वा हुआ था। शर्मिंदगी के मारे उसका चेहरा मजीद झुक गया था। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से पलटी थी। जब मिनहाज ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेते उसे वापस अपनी जानब खींच लिया था। खुद का और अपनी बात का इग्नोर किया जाना इसे कतई पसंद नहीं आता, जो मावरा अच्छे से जानने के बावजूद कर गई थी। अपने मुकर्रर वक़्त पर वो यूनी के लिए तैयार थी। बेदिली से नाश्ता किए वह हसीब के साथ बाहर गाड़ी तक आई थी, जहाँ उसका बॉडीगार्ड उसके ड्राइवर के साथ मुस्तैदी से सर झुकाए खड़ा उसका वेट कर रहा था। महरून लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस स्याह शॉल से खुद को ढके
वो बुरे बुरे मुंह बनाती हसीब की जानब देख रही थी कि शायद कहीं से कुछ मोहलत मिल जाए। मेरी बहना, अब इससे छुटकारा पाना मुश्किल है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें तुम्हारी सेफ्टी भी है और अजमेर लाला का ऑर्डर भी। हसीब ने भी कांधे उचकाकर उसकी किसी किस्म की भी मदद करने से इनकार कर दिया था, जिसके जवाब में जुनिशा बुरा सा मुंह बनाते गाड़ी की जानब बढ़ गई थी। उसने एक नज़र ही अपने बॉडीगार्ड की जानब डाली थी। उसकी शक्ल देखकर ही जुनिशा को खौफत हुई थी। लंबे बाल, घनी दाढ़ी और मूछें और दराज का दुकामत। इस बॉडी बिल्डर को देख जुनिशा को दुश्मनों का तो नहीं पता, मगर उसके दोस्तों ने भी इसके करीब नहीं आना था। वो इसी तरह उल्टे सीधे मुंह बनाती आने वाले वक्त का सोचती, खौफत ज़्यादा सी बैठी थी जब गाड़ी यूनी के पार्किंग एरिया में जाकर रुकी थी। सुनिशा के उतरते साथ ही उसका बॉडीगार्ड मुजम्मिल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा था। मीर उसकी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से पहले ही बात कर चुका था, इसलिए यूनी के मेन गेट पर उसका यूनी कार्ड चेक करवाते ही मुजम्मिल को उसके साथ अंदर भेज दिया गया था, जिस पर जुनिशा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। अरे जुनिशा, इतने दिनों से यूनी क्यों नहीं आई थी? कहाँ थी तुम? हमें पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। फिजा और सहरिश उसे देखते खुशगवार हैरत से गोया हुई थी। दोनों की नज़रें फासले पर रुकते मुजम्मिल की जानब नहीं उठी थी। हाँ, हुई थी शादी, मगर किसी खड़ूस अकड़ू और घुमंडी शख्स की मनमानियों की वजह से रुक गई। सुनीशा ने सुहान के को सुनहरी अलकबाज से नवाजते अपने दिल की भड़ास निकाली थी। पहली बार किसी को अपनी शादी खराब होने के बारे में इतनी खुशी से बताते देख रही हूँ मैं। फिजा को उसके अंदाज से वो कहीं से भी अफसरदा नहीं लगी थी। क्लास का टाइम होने वाला था। वो लोग यूनी की जानब बढ़ गई थी जब फिजा सैरिश को महसूस हुआ था जैसे पीछे चलता शख्स काफ़ी टाइम से उनका पीछा कर रहा है। वो उसे सबक सिखाने पीछे मुड़ने ही वाली थी जब जुनिशा ने उनका बाजू थाम कर रोक लिया था। कोई ड्रामा क्रिएट करके मेरी मजीद बेइज्जती मत करवाना। ये मेरा बॉडीगार्ड है और अब फुल टाइम साई की तरह मेरे साथ ही रहेगा। व्हाट? जुनिशा की बात पर दोनों ने हैरत भरी नज़रों से उसकी जानब देखा था, जिस पर जुनिशा इन्हें मामला पूरी तफसील से समझा गई थी, जिस पर वह समझने से कासिर थी कि कैसा रिएक्ट करें। जो चीज़ें फिल्मों और ड्रामों में देखी थी वो अब हकीकत में उनको देखने को मिल रही थी। उन्हें इस बात का इल्म था कि जुनिशा का ताल्लुक किसी बड़े ख़ानदान से है, मगर अब इस सब का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। जुनिशा की बात के जवाब में वह दोनों खामोशी से सर इस बात में हिला गई थी। अपने दोस्त के बदलते अंदाज पर जुनिशा ने खफगी भरी नज़र पीछे आते गार्ड पर डाली थी। वो भी अपनी डार्क ब्राउन आंखों से उसे ही देख रहा था। नज़रों के तसादुम पर जुनिशा को इसकी आंखों में अजीब से मकनतीसी कोशिश महसूस हुई थी, जिस पर वो घबराती चेहरा मोड़ गई थी। उसे ये शख्स हुलिया और हरकतों दोनों से ही मशकूक लगा था। इसके घर वाले भी क्या थे? एक गुंडेनुमा शख्स को इसकी हिफाजत सौंप दी थी। पहाड़ों में घिरे खूबसूरत से पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में हलचल अरूज पर थी। गेस्ट का आना जाना लगा हुआ था। यहाँ स्याहों का इतना रश होता था कि पहले से ही टेबल्स की बुकिंग करवाई जाती थी, वरना एन टाइम पर टेबल्स मिलना तकरीबन नामुमकिन अमर ही था। होटल की इंतज़ामिया इतने रश के बावजूद सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती थी, मगर आज वहाँ का अमला पहले से भी ज़्यादा चाकोचौबंद नज़र आ रहा था, क्योंकि आज वहाँ मलिक अजमीर मेहरान ने आना था। इसका असिस्टेंट पहले से ही बुकिंग करवा चुका था। होटल की तरफ से सारे इंतजाम हो चुके थे, मगर फिर भी मुजफ्फराबाद की इतनी बड़ी शख्सियत की आमद ने उनके हाथ पैर फुला रखे थे। कुछ देर पहले मैनेजर को बाहर अजमीर मेहरान के पहुंचने की इत्तला मिली थी। वो उसके इस्तकबाल के दरवाजे के करीब पहुंचा था, जहां से अजमीर मेहरान अपने आदमियों के साथ आगे चलता तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ था। मैनेजर की खुश आमदीद का सर की हल्की सी जंबे से जवाब देता वो अपने मतलूबा टेबल की जानब बढ़ गया था, जहाँ पहले ही उसके क्लाइंट्स बैठे उसका मुंतजर थे। ये कदरे अलग थलग वीआईपी टेबल था, जो बाकी टेबल से ज़रा हटकर पुरस्कून गोशी में लगाया गया था। अजमेर पूरी दिलजमी से अपनी बिजनेस मीटिंग में मसरूफ था, जब अचानक उसकी नज़र पास से गुजरती वेटरेस पर पड़ी थी। क्लाइंट के बात का जवाब देते लम्हा भर को अजमेर मेहरान को ब्रेक लगी थी। उसने एक के बाद एक दूसरी नज़र डालते उस लड़की की जानब देखा था। ये वही थी जिसका उस दिन उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, मगर आज वो इस कदर मुख्तलिफ होलिये में थी। इस दिन जो लड़की स्याह शॉल में पूरी तरह लिपटी हुई थी, सिर्फ इसके हसीन चेहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज वो वेटरेस के वाइट और ब्लैक कलर के चुस्त से ड्रेस में दुपट्टे को आगे सेट किए, बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किए
وہ اپنے بے پناہ حسن کی نمائش کرتی۔ ازمیر بہران کو ایک دم زہر لگی تھی۔ اس دن جس لڑکی کو دیکھ پاکیزگی کا احساس ہوا تھا، آج اس کو یوں لوگوں کا مرکز نگاہ بنے دیکھ ازمیر بہران کو اس پر بہت غصہ آیا تھا، مگر وہ ہونٹ بیچے واپس اپنے کلائنٹس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو اس کے بدلتے سخت تاثرات دیکھ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ازمیر بہران کو جب بھی غصہ آتا تو اس کی سفید رنگت بالکل سرخ ہو جاتی تھی، جس سے مقابل بآسانی اس کے غصے کا اندازہ لگا پاتا تھا۔ مسٹر ازمیر بہران، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ سامنے بیٹھے حمید صاحب نے اس کے متغیر ہوتے تاثرات دیکھ تشویش سے پوچھا تھا۔ یا I'm okay۔ ازمیر بہران نے جواب دیتے پلٹ کر واپس حائفہ کی جانب دیکھا تھا، جو اب ایک ٹیبل پر کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی، جس پر 4 آدمی بیٹھے نازیبا انداز سے اس کے نازک سراپے کو گھور رہے تھے۔ ازمیر کو اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہاں باقی بھی بہت سی ویٹرز اسی لباس میں ملبوس تھی، مگر ازمیر حائفہ کو پہلے چادر میں دیکھ چکا تھا۔ اسے بس یہی بات ڈسٹرب کر رہی تھی کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی اس لڑکی کو یہ جاب کرنے کی۔ وہ اپنے سر سے چادر اتارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ازمیر آگ اگلتی نظروں سے ان مردوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب حائفہ کو واپس پلٹتا دیکھ ان اوباش مردوں میں سے ایک نے حائفہ کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور بس یہیں پر ازمیر کا صبر ختم ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کس لڑکی کے ساتھ یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پتھریلے تاثرات کے ساتھ اس جانب بڑھا تھا۔ وہ ٹیبل قدرے سنسان ایریا میں تھا، اس وجہ سے ان لوگوں کو یہ گھٹیا حرکت کرنے کی شے مل گئی تھی۔ حائفہ اپنی کلائی چھڑوانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آدمی اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا نمبر کا مطالبہ کر رہا تھا۔ جب اسی لمحے ازمیر بہران کے ان کے سر پر پہنچتا، اس کے شخص کے منہ پر زوردار گھونسا مارتے اسے کرسی سمیت نیچے پھینک چکا تھا۔ گھٹیا شخص، تمہیں کس نے حق دیا اس لڑکی کو بنا اجازت اسے چھونے کا؟ تم جیسے نفس پرستوں کو تو اس دنیا سے ہی خارج کر دینا چاہیے۔ ازمیر اونچی آواز میں دہاڑا تھا۔ حائفہ سمیت باقی سب نے بھی دہل کر اس غصے سے بھرے شیر کی جانب دیکھا تھا۔ ازمیر نے سب سے پہلے اپنا کوٹ اتار کر حائفہ کے گرد لپیٹ دیا تھا، جبکہ حائفہ اس عمل پر آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھے گئی تھی۔ وہ اپنے گرد لپٹے کوٹ کی گرمائش محسوس کرتی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی، جبکہ ازمیر اس شخص کو گریباں سے دبوچتا زمین سے اٹھاتے بری طرح اس کے منہ پر مکے برساتا۔ اس کا چہرہ لہولہان کر گیا تھا۔ اس کے آدمی خاموشی سے ہاتھ باندھے اس کے پیچھے کھڑے رہے تھے۔ انہیں ازمیر کو روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے وہاں پہنچتے بمشکل اس شخص کو ازمیر کے شکنجے سے آزاد کروایا تھا، مگر ازمیر نے پہلے اسے پکڑ کر حائفہ کے قدموں کی جانب دھکیل دیا تھا، جو اس کے بولنے سے پہلے ہی حائفہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا اپنی گھٹیا حرکت کی معافی مانگ گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر۔ مینیجر ازمیر کی جتاتی نظروں کے جواب میں منمنا کر رہ گیا تھا۔ جیسے اپنی گھر کی عورتوں کی عزت کا خیال ہوتا ہے، ویسے ہی اپنے عملے کی خواتین کی عزت کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ آئندہ خیال رکھیے گا۔ ازمیر اسے سخت لہجے میں وارن کرتا اب کی بار بت بنی حائفہ کی جانب پلٹا تھا۔ آپ میرے ساتھ آنا پسند کریں گی؟ بات کرنی ہے آپ سے۔ ازمیر آگ اگلتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ایک طرف بنے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حائفہ نے درزیدہ نظروں سے مینیجر کی جانب دیکھا تھا، جو اسے ازمیر کی بات سننے کا اشارہ کر رہا تھا، جس پر ناچار حائفہ اپنی انگلیاں مروڑتی مرے قدموں سے اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سائن، جیسا آپ نے کہا تھا سب کچھ ویسا ہی ہو گیا۔ مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ ازمیر بہران کو اتنے اچھے طریقے سے کیسے جانتے ہیں۔ آپ دونوں تو دشمن ہیں، ایک دوسرے کے کافی دوری ہے آپ دونوں کے درمیان، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ کس بات پر ازمیر بہران کیسا ریئیکٹ کرے گا؟ ملک ذوحان کے آدمی نے فوری طور پر اسے اطلاع دیتے ساتھ بھرپور حیرت کا اظہار کیا تھا، جبکہ اس کی بات پر ذوحان کی آنکھوں میں تلخی بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ دشمن کی رگ رگ سے واقف ہونا ہے، اس کی کمزوریوں سے آگاہی ہی تو آپ کو جیت کے اصل راستے پر لے جاتی ہے۔ ملک ذوحان نے زندگی میں جیتنا ہی سیکھا ہے، اپنے گنہگاروں کو معاف کرنا نہیں۔ ان کو ان کے جرم کی دوہری سزا دینا آتا ہے مجھے، جو کہ میں ہر حال میں دیکھ کر رہوں گا۔ ازمیر بہران کو تڑپتے دیکھنا چاہتا ہوں،
वैसे ही टूट कर बिखरे हुए देखना चाहता हूँ जैसा उन्होंने मेरे साथ किया। मेरे ख़ानदान को बर्बाद किए बिना मेरान ख़ानदान को बर्बाद किए बिना मेरे दिल को सुकून नहीं मिल पाएगा। मेरे दिली सुकून के लिए अजमीर मेरान और उसके ख़ानदान को बर्बाद होना पड़ेगा। जहान जहरकुंद लहजे में बोलता फ़ोन काट गया था। मेरान ख़ानदान का नाम आते ही उसकी आंखों में खून उतर आता था। उसका दिल चाहता था एक एक करके सबको गोलियों से उड़ा दे, मगर फिर उसका दिल उन सबको इतनी आसान मौत देने को भी नहीं मानता था। और अजमेर से तो उसकी दोहरी दुश्मनी चल रही थी। अजमेर इससे इसका सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी अभी तक सुकून से नहीं बैठा था। वो अब भी उसके हर अमल के बदले उसका नया नुकसान कर देता था। अजमेर मेरान के लिए तो किसी किस्म की माफ़ी का सवाल पैदा हो ही नहीं सकता था। सबसे कड़ी सज़ा वो उसी को देने का इरादा ही रखता था। मावरा मिन्हाज दुरानी की शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। इसकी बात का जवाब देना तो दूर की बात, शायद मिन्हाज दुरानी को एहसास ही नहीं था इसके झूठ के इसे कहीं बड़ी सज़ा देकर अपना बदला पूरा कर चुका है। मगर इसका अब भी बात पे बात चिढ़ कर मावरा को मज़ीद हर्ट कर रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी ये शख्स अब भी इसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं था, जब वो उसे एक हकीर नफरतमेज़ लड़की से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। मिन्हाज के खींचने पर मावरा सीधी उसके चौड़े सीने से जा टकराई थी, मगर लम्हे के 1000वें हिस्से में वो दरमियान में फासला बरकरार रखती पीछे हटी थी। मगर इसकी कलाई अभी भी मिन्हाज की गिरफ्त में थी। तुम पूरी यूनिवर्सिटी के सामने ये पारसा होने का नाटक कर सकती हो, मगर मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम तवाइफों की तो कीमत लगती है ना, तुम्हारी क्या कीमत है एक रात की। मिन्हाज उसकी कलाई को सख्ती से अपनी गिरफ्त में दबोचे अपने अल्फाज से इसकी रूह छलनी कर गया था। मावरा ने तड़प कर उसकी जानब देखा था, मगर उसके सद्दोसपाट निगाहों में किसी किस्म की कोई रायत मौजूद नहीं थी। वह संगदिल उसको लहूलुहान करने ही आया था। मेरा हाथ छोड़ो, मावरा गुस्से भरी नज़रों से उसे देखते चिल्लाई थी, साथ साथ उससे अपनी कलाई भी आज़ाद करवाने की मज़ाहमत जारी रखी हुई थी। मैंने जो पूछा है पहले उसका जवाब दो, कितनी कीमत है तुम्हारी, और आज तक कितनों का बिस्तर आबाद कर चुकी हो। ये अल्फाज अदा करते मिन्हाज की आंखों में शोलों की सी लपक थी, जैसे उसके लिए भी ये अल्फाज अजियत का बायस हों। उसकी बात पर मावरा की नम आलूद सुर्खी माइल आंखें उस संगदिल और बेहिस शख्स पर जम सी गई थी, जो इसे तकलीफ और अजियत से दो चार करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। बहुत सारों के एक तवाइफ के बारे में इतना जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि वो अपने पास आए लातादाद मर्दों का हिसाब नहीं रखती। लोग आते हैं, अपना दिल बहलाते हैं और चले जाते हैं। और रही बात कीमत की, तो मेरी कीमत मेरे कोठे पर लगती है बोलियों के हिसाब से। जिसकी बोली ज़्यादा बड़ी होती है मुझे उसकी झोली में डाल दिया जाता है। मावरा बिना कोई लिहाज के मिन्हाज दुरानी को अपने बारे में वो बातें बोल गई थी जो उसकी अपनी ज़ात के हवाले से थी ही नहीं।